अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं फरीद साबरी, जो कि नींद से शराबूर हैं और बहुत ज़्यादा इनको नींद आई हुई है। और मेरे दाएं हाथ मिठापुरिया साहब और मेरे बाएं हाथ अजमल सोनी साहब तशरीफ़ फरमा है। आज माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हम लोग कॉमेडी तो करते भी रहते हैं, क्योंकि हमें कोई लथी चढ़ी का इतना नहीं होता, लेकिन ये है कि आपकी मोहब्बतें और ऊपर से ये रमज़ान की रहमतें जो हम समेट रहे हैं। तो इसी खलवत में हमने आज सोचा है कि हम इंतशार फैलाना शुरू करें और हम मुनाफ़क़त की चोटी की पाबंदियों पे पहुंच जाएं। बुलंदियों पे पाबंदियों नहीं, जी बुलंदियों। जी जी और हम दिलों में मैल रखें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखना चाहिए, ताकि इंसानियत जो है वो जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए। और नाज़रीन, और इस सिलसिले में फ़रीद बहुत आगे निकल चुका है। फ़रीद ने इतनी समेट ली हैं इस तरह की जो बरकतें हैं कि मोहल्ले में हर बंदा जो है वो इससे करम है इस पे कि तंग है, और कोई भी उधार इसे पैसे नहीं देता, और जो इसने दिए हुए हैं उसने मांगने भी छोड़ दिए हैं। और मतलब बहुत आगे निकल गया है। हमने एक प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले कि वो जो एहसास होता है, एहसास हो तो ऐसा, यानी एहसास हो तो ऐसा कि हम, और आपने वो बहुत पसंद किया, ख़ास तौर पे मेरा वो माई को टक्कर वाला, और हॉस्पिटल में जो मैंने लत पे वो उसको आपने बहुत पसंद किया। फ़रीद और सोनी का भी आपने बहुत पसंद किया, और आपने फरमाइश की कि ये फिर से इस तरह का एक प्रोग्राम जो है वो आप करें। और हमने सोचा कि आज क्योंकि रोज़े भी हैं सबके, और फ़रीद भी बड़ा निढाल है और सभी, तो हमने सोचा कि थल्ले सुर में हम थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू कर लें, और ये है कि थोड़ा सा मज़ीद उसको बढ़ा लें। तो मैं बात का आगाज़ करता हूँ कि देखें, हमदर्दी जो होती है ना नाज़रीन, ये आपकी खसलत में होती है, आपके खून में होती है, आपकी तरबियत में होती है। वाह। आपकी तरबियत अच्छी हो, आपका दिल अच्छा हो, बाय बॉर्न आप अच्छे हों, तो आपके साथ कोई गलत भी कर जाए तो आपने पलट के उसके साथ अच्छा ही करना होता है। ये इंसानियत है। लेकिन मेरे ख्याल में फसाद परवरी जो है वो भी होनी चाहिए इंसान। हाँ, फसाद के बगैर ज़िंदगी बेकार है। हाँ, फसाद होना चाहिए, फसाद डालना चाहिए। और मुनाफ़क़त जो है ये तो खुशकिस्मत लोगों को नसीब होती है करनी। और इस मसले में सोनी बहुत खुशकिस्मत है। और जी जी, और सोनी को बहुत लोग कहते हैं कि मुनाफ़िक है। हमें नहीं कहते, इधर उधर कुछ शहरों में भी कहते हैं, लाहौर में बहुत लोग कहते हैं, और इधर इसके मोहल्ले में भी एक दो लोग हैं जो इसे कहते हैं मुनाफ़िक है। ठीक है ना। इंसान को जिंदगी में चुगलखोर, मुनाफिक, बेहिस, ये 3-4 चीजें उसमें जरूर होनी चाहिए। सही बात। सोनी ਨੂੰ यूरोपियन कंट्री बहुत अच्छा लिया जाता मुनाफिक दी ना, मुनाफिक दी अगर जिंदगी ये चीज नहीं ना है तो जिंदगी अधूरी है। हाँ, दस तेरी मुनाफिक की मजबूरी। देखिए, ऐसे ही एक वाकया मुझे याद आ गया जी कि लोगों ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, और ये होती है आपकी माँ बाप की, बड़ों की, उस्तादों की जो सिखाई हुई बातें, वो ये होती हैं तरबियत। कि मैं अपने घर में था ते दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खड़का तो मैं बाहर गया, तो एक ज़ईफ़ुल उम्र माई अम्मा जी, 90 एज, और ऐनक पहनी हुई, और दरमियान में वो हरा धागा नहीं बनना होता कहीं, वो भी बनना, और मुझे कहती पुत अल्लाह दे नाम दे कुछ दियो। यार मेरी कांपे टांगना शुरू हो गई। कांपे टांगनी शुरू हो गई मेरी कि कौन बदबख्त उसके बच्चे होंगे जिन्होंने उसको अकेली को धूप में छोड़ दिया। एहसास के, और वो मजबूर हो गई कि घरों में जाके कहे। मैं उसे अंदर ले आया, अंदर ला के मैंने उसे सोफे पे बिठाया। मैंने कहा अब बोले माँ जी। उसने कहा बेटा कुछ दे दो। मैंने कहा ओके। मैं अंदर से, मेरे पास एक 7 नत्ती की तार पड़ी हुई थी,
7 नत्ती की तार होती है ना, हाँ जी, वो 7 नत्ती की हाँ, मोटी वाली, 7 नत्ती वायरल वो वाली। डबल वाली, डबल जो जिसमें 2 तारें होती है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। मैं लेके आया। वो मैं उस माई के सामने बैठ के मैंने छीलनी शुरू कर दी। मैंने वो छीलनी शुरू कर दी। वो कहती बेटा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं ये आज के बाद आपका चक्कर ही ख़त्म कर देना है, जो आप धूप में निकला ना करो, रूप की रानी वाला हिसाब है। मैंने वो इतनी दी लंबी छीली। मैंने कहा ये दोनों सिरे पकड़े। उसने, मैंने कहा ये पकड़ ले। अब मैंने कहा इनको ऐसे दबा दे। अब उसने, खैर मैंने वो दोनों करके ना अच्छी तरह उसके हाथ में ऐसे लपेट दी तार। मैंने उनको कहा उठ के इधर आए। मैं बिजली के बोर्ड के पास उन्हें ले आया। मैंने कहा ये आप स्विच पकड़े और इसमें स्विच लगाएं। उन्होंने कहा बेटे इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे आप देखिएगा क्या होता है। उन्होंने स्विच दिया ऐसे। मैंने कहा आप इस बटन को ऑन कर दें, लेकिन 1 मिनट मैं दूर चला जाऊँ ज़रा। मैं थोड़ा सोफे के पीछे होके ऐसे कर लिया मैंने कहा चले अम्मा जी। उसने ऐसे किया है, मुझे एक आवाज़ आई और चिंगारे से उड़े हैं। और मैंने फिर ऐसे करके ना चाह किया सोफे के ऊपर से चाह। मैंने देखा तो माई थी नहीं, यानी कि उन्हें गेड़े मुक गए। अमर हो गई। नहीं भाई जी का वो ढांचा सा रह गया वो। ढांचा भी कहीं उड़ गया। भाई कार्टून जी बन गई तो हमदर्द आवाज़ सुन के मोहल्लेदार आए। यार मोहल्लेदारों ने जब देखा सारा कुछ, उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यार काश हम तुम्हारी जगह पे होते। यार ये मौके ऐसे नहीं मिलते। सही बात। ऐसा यकीन करो कि मैंने गडेरिया वाले के मैं पास गया। एक बंदा था गडेरिया वाले का, उसकी एक उंगली नहीं थी, ये वाली उसकी उंगली नहीं थी पहले। हाँ, तो वो ऐसे पकड़ता था ना, ऐसे पकड़ता था। तो वो मतलब ये उंगली नहीं थी, तो वो ऐसे गडेरिया नहीं काटते। हाँ, मैंने कहा यार कैसा आदमी है, कितनी मेहनत करता है। अगर उंगली इसकी पूरा हाथ होता तो जोर कम लगना था। मैंने उसे कहा ये दिखाओ। उसने मुझे वो फड़फड़ाया। मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा कौन ये किस उंगली से ज़्यादा पकड़ते? उसने कहा इससे। मैंने कहा नहीं, ये भी रहने दो। अंगूठा मैंने कहा इसके अंदर रखो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा रखो तो सही ना। उसने अंगूठा रखा, मैंने ऐसे कर दिया, हाथ उधर चला गया, अंगूठा इधर गिर गया। अब उसका अंगूठा कट गया, अब उससे वो पकड़ा ही नहीं जाता, बिल्कुल फारग हो गया वो। तो इर्द गिर्द के लोग आए, उन्होंने देखा यार मुझे किसी ने 1000 रुपया, किसी ने 2000 रुपया, मेरे घुटनों को हाथ में यार क्लैपिंग। लोगों ने कहा यार एम ही नहीं मौके मिलते ऐसे। सही। हाँ, ए ना अब आप जाके देख लेना, वो बिल्कुल इस हाथ से लगा होता है। पहले गडेरी अंदर रखता है गन्ना एक हाथ से, दूसरे से फिर ऐसे करता है। यानी कि देखो जहाँ पे वो 1 घंटे में 10 गन्ने छीलता था ना, अब 1 घंटे में 1 गन्ना छीलता है। क्या उसके काम में देखो कितना रूज आ गया। पाजी अफ्तारी वेले ना मैं समोसे लैन जा रहे हैं। हाँ, तो गली से मैं जा रहा था, एक बुजुर्ग साइकिल ते ना पैदल जा रहे घड़ीस के। हाँ, मैं क्या बुजुर्गों की गल खैरियत? कहता पुत्त मेरा साइकिल खराब हो गया। कहता मेरी जेब च पैसा भी कोई नहीं। मैं कहा बुजुर्गो तुसी इत्थे बवो, तुसी टेंशन लवो। बुजुर्गों ने मैं बिठाता उत्थे थड़े ते साइकिल मैं लिया बुजुर्गों को, सीधा मैं कबाड़ खाने गया। मैं कह रहा था की दोगे? कहते 4000 रुपए का। उन्होंने बेचता 4000 जेब च पा के। आप मैं फिर तुर निकल गया। तो बुजुर्ग भाजी पता कहते सी कि मेरे को पैसे है नहीं गए। मैं कहा ना गां तो खराब होएगा तो ना इन्होंने को टेंशन बढ़ेगी। तो मैं खा गया 4000 रुपया। मिले भी नहीं उन्होंने, नहीं मिले मुड़ के बुजुर्गों हाँ जी। कहते साइकिल कितने? मैं कही मैं बेच आया। तो उन्होंने इन्ना खुश होए कहला तू मेरी तकलीफ मटाती। कभी उत्ते मैं 100 ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ 200 ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ 200 400 ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਰ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਆਇਆ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਭਾਈ ਦਾ ਪਾਈਏ ਗੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਚ ਅਲੈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਕਿ ਧਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਧਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਧਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਬੇਫੌਕੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆ ਬੇਫੌਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਮਾਲ ਪਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਮਗਰ ਮੱਚ ਫੜਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਖੁਸਰਾ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਖੁਸਰਾ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਈ ਸੀੜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਲਿਫਟ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਲਿਫਟ ਵੀ ਫੁੱਲ, ਲਿਫਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹ ਫਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਸੀੜੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਤਾ ਕੁਸਲ। ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 150-200 ਬਾਜ਼ੀ ਪਈ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਨਾਨੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਤੂੰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਨਾ ਬੂਸਤ ਹੇਸਤ में ना हिस्त जा मस्त, ना फलस्त ना अस्त ना लस्त ना मस्त। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸੋਹਣੀ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂਦਲੇ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦਾ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੇ। ਲੈ ਵੀ ਸੋਹਣੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਬੱਸ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੱਸ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਥੱਲੇ ਚੜਨ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜੀ ਪਵਾਤੀ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਪਵਾਈ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕੋ ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇਕੀ ਚ ਨਾ 2-4 ਰੌਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਵੀ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਸ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨੇਕਾਂ ਤੇ ਰਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰੇਨ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਟਾਪ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਸਟਾਪ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਬਾਬਾ 80 ਸਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ 80-85 ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣੀ ਪਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਦੇ। ਮੈਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਲਾਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਰ ਪਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਘੁੱਟ ਲਾਇਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਘੁੱਟ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੱਸ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤੀ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਈ ਬਿਮਾਰ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਰੀਦ ਯਕੀਨ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜੁੱਤੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜਿਆ, ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਫੜ ਫਾਂਡਾ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੇ। ਆਪਣਾ ਸੋਹਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਾਈ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਫੂੜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਘਰੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਮਹੱਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਜੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਗਲ ਆ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਗੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦੱਸ। ਇਹ ਤੂੰ ਲਹਿਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ
ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੇਖੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਦੇ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੁਰਤ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੋ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਰੀਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਟੁਰੇਗੀ ਯਾਰ ਆਖਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ? ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ? ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਲਓ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਨੰਗਿਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਓਏ ਕੋਲ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ, ਕੰਜਰਾ ਹਟ ਜਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਡਈ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ? ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਆਹ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਸਿਖਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਫੜ ਲਾ। ਫੇਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਹਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਆਤਫ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆਤ ਨਾਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ ਪਤਾ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਆਤਫ। ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਜਾਣਾ ਓਏ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਭਾਜੀ। ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਤੌਬਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਜਵਾਨ ਜਾਣ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਾਣਾ। ਆ ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਈ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਜੂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਫਿਰਨਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਡੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰਨ ਕਿਉਂ ਦਿਆ ਸੀ? ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਲੰਘਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਲੰਘਣ ਦਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਘਰ ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਦੱਸ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਬੈਂਚ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਦੱਸ। ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਗੈਰਤ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕੰਜਰਾ, 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਤੂੰ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ। ਬਸ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੌਣ ਜਵਾਨ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਨ ਅੱਛਾ ਜਾਨ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਨ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਲੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਪਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਉਹ ਰੌਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਨ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਆਤਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇਨ ਕਾ ਤੇ ਪਿਛਾਲ ਉਤੋਂ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਗਈ? ਪਰਦਾ ਆਤਫ
जब आतफ चुक गया खेत। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਫਿਰ? ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਮਲਿਆ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਮਾੜਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ, ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਮਲਿਆ, ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਕੱਲਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਨਾਲ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੇਸੀ ਬਚਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ। ਦਸਣ ਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤਫਸੀ ਦੱਸ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਣ ਪੁੱਤਰ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦੇ, ਓਏ ਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਪੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਆਹੋ ਤੇ ਪਲਾ ਪਾਊਡਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਖਲੋਈਆ ਠਹਿਰ ਅੱਛਾ ਜਾ। ਫੇਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਕਮਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੂੰ? ਤੂੰ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਤੂੰ ਚਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਲੈ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ। ਮੈਂ ਚਰਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਨੂੰ। ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਇੰਤਕਾਮ ਕੀ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਪਰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਲੈਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰਾ ਗਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੇਰ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ। ਮੂੰਹ ਮਹਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਈਏ। ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕੀ? ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਚੋੜੀ ਤੁਰਨੀ। ਆਪ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ। 17 ਨੰਬਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੌਲੀ ਪੈਣ ਡੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ? ਨਾ ਭਾਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਡਈ। ਅੱਛਾ ਓਏ, ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 15-20 ਜਣੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2 ਲੱਖ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਉਹ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕੋ ਕੋ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, 10-10 ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਧਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, 3 ਪੈਂਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 3 ਪੈਂਟਾਂ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਦੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਏ, ਸ਼ਰਟਾਂ 4 ਲਈਆਂ ਭਾਜੀ। ਸਹੀ। ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੰਗ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਓ ਪੈਸੇ ਮੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਹ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਗ ਲਗਾ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਖੱਟਾ ਤੇ ਨਾ ਮਿੱਠਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀ ਪੱਖੀ ਹੋ ਪਏ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1-5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਈ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। 1-5 ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਖਰਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ 17 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। 15 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ 15 ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ? 1482 ਭਾਈ। 15 ਦਾ ਨੰਬਰ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ 1482 ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਪਰਦੇਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦਾ 1.5 ਲੀਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1.5 ਲੀਟਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੀਟਰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਉਣਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰ। ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਚਿੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਰੀ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਲਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਲਮ ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਚਿੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ 1,40,00,000 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਮਦਰਦ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਚਿੜੇ ਖਾਦੇ। ਚਿੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਲੇਜੀ ਵੀ ਖਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦਿਲ ਕਲੇਜੀ ਵੀ ਲਾ। ਸੋਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਦਾ ਫਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਬੈਠੋ ਨਾ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 14-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੋਨੀ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਸ਼ੋਅ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਲੇਜੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਲੇਜੀ ਖਾਣਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹਰਕਤ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ। ਖੈਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਨੁੱਕਰ ਚ ਕਮਾਈ ਰੋਣ ਡਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ 1,40,00,000 ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰੇ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਭਾਜੀ 2 ਲੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ 60 ਖਰਚਦਾ, 1,40 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਮਾਈ ਰੋਣ ਡਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ ਮਾਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਟਰ ਜਰਸੀ ਲੈ ਦੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮਣ ਡਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਲਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਫਰੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉੱਥੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਕੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਸੇਕਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਰਕਸ਼ਾ ਫੜਿਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਚਕਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਚਕਵਾਲ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਹਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈ। ਉਹ ਲੱਤ ਸੇਕਣ ਦੀ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਲਾ ਵੀ ਹਟ ਗਈ, ਸਰਦੀ ਹਟ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਕਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਚਕਵਾਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਭਾਈ 5 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੋ 5 ਕਿਲੋ ਰੇੜੀ ਮੈਂ ਪਰਾਤ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ, ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁੜਕਲਾਤੀ ਭਾਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁੜਕਲਾਤੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਿੰਡੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਰਕਸ਼ਾ ਚੜਾਤਾ ਭਾਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਭਾਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਪਿੰਡੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਰਸ਼ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਯਾਰ ਫਿਕਰੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸੋਹਣੀ 1,40,00,000 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਕੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦੱਸ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਚਮੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੇੜਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹੋ। ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੀ। ਹਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਤੋਂ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਵੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਖੂਨ ਲਵਾ ਕੇ, ਖੂਨ ਲਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਖੂਨ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਖਿਲਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਲਿਫਾਫੇ? ਹਾਂ ਲਿਫਾਫੇ। ਜਦੋਂ ਖੋਲੇ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਗ ਪੀਸ ਪਾ, ਇਹ ਚੈਸਟ ਪੀਸ ਆਉਂਡ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਖਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦੌੜ ਗਿਆ।
ਭਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਈ ਸਰਗੋਧੇ ਆ ਗਿਆ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓ ਸੌਰੀ ਓਏ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਪਾਓ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰ ਕੀ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂਤੀ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਉਸ ਕੰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਘਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਯਾਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਭਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਮਝਾ- ਭੌਂਕ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਬਸ ਭੌਂਕ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਜੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰ ਬਕਵਾਸ। ਸਰਗੋਧੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ 에ਅਰਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ 6 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ 1,40,000 ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੁਰਸੀ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਝਾੜੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਭਾਈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਲਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਏ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਕਾ ਵੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਮਕਾ ਵੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜੀਏ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚਬਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਬੰਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਚਬਾ ਚਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚਣੇ ਹੈਗਾ ਆਂਡੇ ਚਣੇ ਆਮਲੇਟ ਹੈਗਾ ਨਿਹਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲੀਮ ਹੈਗਾ ਰੋਗਨੀ ਨਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰੌਂਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੂੰ ਵਾਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਰਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਣੇ ਲੈ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਂਡਾ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਂਡਾ ਪਾਇਆ ਚਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਸੋਣੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿਰੋਂ ਚਣੇ ਠੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਚਣੇ ਠੰਡੇ ਪਏ ਆ ਵਾਕਈ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਾਓ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਟਾਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਚਣੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਪਤੀਲਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ ਸੋਣੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਗੱਲ ਛੱਡ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਸਕੂਨ ਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗ ਸੁੱਕੇਗਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੇਸ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਲੀ ਗੱਲ ਓ ਯਾਰ ਮੁੱਕ ਚਲੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਠੋ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਏ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਂਡੋ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ